So, welcome to Paritranaya. It's day 8 or 9? It's day 8. Okay, 9 alla, 8. So, yesterday what we were discussing? Preamble. So, ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ. I had asked you to memorize the preamble. So, ಯಾರು previous batch ಅವ್ರು ಬೇಡ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ preamble? Just can you give a try? Yes, Samrin, give a try. Try ಮಾಡಿ at least ಒಂದು ಎರಡು stanza. So confusing, eh? It's not confusing. Yes, Saundarya. Try ಮಾಡಿ. We the people. We the people of India having Sovereign. socialist, democratic, secular, democratic, Republic. And to secure to all its citizens. Okay, ಇರಲಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಎಬಿಶ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಟ್ ರಿಸೈಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ, ಹೇಳ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. We the people of India have solemnly resolved India to constitute into socialist, secular, sovereign, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, economic, social and political, liberty of thought, expression, faith, belief and worship, Equality of equality of opportunity, and to promote among them all. to promote among all fraternity and community. Assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Good. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್. We the people of India having solemnly resolved constitute India into a Sovereign. socialist, secular, democratic and republic, and to constitute to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, faith, wisdom and belief, Equality. equality of status and of opportunity, and to promote among them all equality, assuring the dignity of individual and unity, integrity of the nation. In our constitution assembly 26th. assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give this constitution to all. Give to us this constitution. Okay, good. Okay, so before we begin with the next part, ಬಹುಶಃ ನೀನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಅದಾವ? ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆದರೂ ಇಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ರಾಜ್ಯಸಭಾ 6 years ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಹೌದು, ಅದು 6 years ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ. ದಾನೇಶ್ವರಿ, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗಿಲ್ಲನ್ರಿ ನೀವು? ಹೌದಾ, ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬರೀತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್. ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಫಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, question number 9. Okay, which of the following regarding the Rajya Sabha are correct? It is not subject to dissolution. Correct? First one is correct. It has a term of 6 years. Okay, it has a term of 6 years. Wrong. Its members have a term of 6 years. Okay, because Rajya Sabha is a permanent body, it does not have a term. So second one is wrong. Next, third one, 1/3 of its members retire after every 2 years. Correct. Fourth one, its members shall not be less than 25 years of age. Not be 30 years. Okay, 30 years. So 1 and 3 is correct. Second statement is that it has a term of 6 years. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ it has a term of 5 years ಅಂದಿದ್ರೆ it would have been correct generally. Okay, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ 6 years, it would have been correct. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಡಿಲ್ಲೋ? ಯಾವುದು? ಓಕೆ.
ನೋಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡಿರಿ, ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನಾವು ನೀವು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸತೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ವೀಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, preamble, right? We have started with the preamble. So what is parliament? Lok Sabha, Raj Sabha and president. So what is union executive? The formal definition. Now generally day to day discussion adala. The formal definition of union executive. It consists of president, vice president, prime minister, council of ministers, one more is attorney general of India. Okay, attorney general of India. So only Lok Sabha members can be appointed as ministers. Only Raj Sabha members can be appointed as ministers. Both Lok Sabha and Raj Sabha members can be appointed as ministers. A person who is neither a member of Lok Sabha nor a member of Raj Sabha can also be appointed as a minister. So what will be the maximum tenure? 6 months. Within 6 months what he has to become? Either a member of Lok Sabha or Raj Sabha. But he has to become a member only through election, or also he can become a member through nomination as well. Both nomination or election. So where is the provision of nomination possible, in Lok Sabha or Raj Sabha? Raj Sabha. So ಮೊದಲು Lok Sabha nomination ಅಂತ provision ಇತ್ತು Anglo Indians, ಈಗ provision ಇಲ್ಲ. Only we have a nomination feature in Raj Sabha. So how many members get nominated to Raj Sabha? 12. Okay, 12. So which schedule deals with the representation of states in the Raj Sabha? Scheduled languages. Central and state distribution of subjects. 7 schedule. Defection. 10th schedule. Okay, 10th schedule. List of states and union territories. Oath. Salary. 2. Okay, 2. So these are all things we discussed. Next we started with the discussion of preamble. Okay, preamble. So already ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು terms ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ರು. So what do we understand by the term sovereign? Okay, sovereign means self-rule. So India is a member of United Nations, so it compromises the sovereignty of India. True or false? False. Okay, false. India being a member of United Nations, it does not in any way compromise the sovereignty of India. Okay. Next we learned about a term called as sovereign socialist. So India is a purely socialist country. It's a purely capitalist country? No. What do we understand by the term socialist? Everything owned by government. What do we understand by capitalist? Everything was owned by private sector. So in India, what kind of system do we follow? It's a mixed economy. So both private and public sector, they coexist. So we took an example of what? Telecom industry. So telecom industry of BSNL, it's government owned. Jio and Airtel are private owned. Okay. Next we discussed about secular. So India follows negative concept of secularism. Positive concept of secularism. So European countries, few European countries, they follow negative concept of secularism. So what is the positive concept of secularism? Yes. Respect. Okay, respect. Even negative concept also they respect. It does not mean that they do not respect. Support. Okay. Negative concept lo ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ರಿಲಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Our positive concept loga we support all the religions equally, irrespective of their numerical strength. Okay, numerical strength. So India follows positive concept of secularism. Next. Democratic. So when we look at democratic setup, so there are different types of democratic setups. Which are they? Direct and indirect. So indirect, again we have parliamentary. Parliamentary democracy is also called as representative democracy. Within parliamentary democracy, again two types. Parliamentary and presidential and parliamentary. Okay, presidential and parliamentary. So in India, what kind of system we have? Parliamentary system. Can you recall the name of a country which follows presidential system? USA. Okay, USA. Next, after that, which term we discussed? Republic. So the term republic, it does not have a single meaning, it have multiple meanings. So can you recall the first meaning? What does republic mean? Republic andre ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ elected position. So this is one meaning of the term republic. Which is the other meaning? Yes. Popular sovereignty lies with the ultimate power ಯಾರ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ? People ಕಡೆ ಐತಿ. Not in an individual like
king. What is the third meaning? ನೀನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೂರು ಥರ: ಸೋಷಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್? Social and economic justice. Can you give me an example of a social justice? Reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe, OBC, women. This is an example of social justice. Can you give me an example of economic justice? Manrega scheme which is being implemented, it's an example of economic justice. Can you give me an example of a political justice? Universal adult franchise. All above the age of 18, irrespective of their caste, gender, religion, they are eligible to participate in the vote in the election. This is an example of what? Political justice. Okay, justice. After that, what we discussed? Okay. So which are the terms taken from the Russian Revolution? Justice, social, economic and political. From French Revolution? Liberty, equality and fraternity. Okay, fraternity. So until this point we had discussed in the previous class. Okay, previous class. So next either continued part ನೋಡೋಣ. Liberty. Okay, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Okay, faith and worship. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪತ್ರ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 21 ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್. ಈ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ಕೋರಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಬಿಟ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಾಗ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಕನ್ನಡದಾಗ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋತ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ so that we can write our answers also in English. Okay, so discussion easy ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ we shall use Kannada, but ultimately when it comes to examination, so we should become what well versed in English. Okay, well versed in English. So restraints ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, no restrictions. Okay, absence of restrictions or ಯಾವುದೇ ಥರ restrictions ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ. So that is the meaning of liberty. On the activities of individuals. Okay, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಅವನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಲವಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಇಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಿ ಶಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂದದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಂಗಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಬೈಬೇಕು ಅನ್ಸಾತತಿ, ನಾ ಬೈಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳಿರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲಿಬರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೇರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. UPSC ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಪಾರ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಕೆಳಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಲೇ ಅಂತಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದರು. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಂತೆ ಎಂಟೈರ್ 100 100 ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ, ಓಕೆ, ದ ವೇ ದೇ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಓದೋತ್ನಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾರು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. The another deeper meaning, the holistic meaning of the term liberty is at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. Providing opportunities for the development of individual personalities. ಇದು ಭಾರಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. One is education. Next, education ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಸಾಕ. ಎಸ್, ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕಾಗದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಬೇಕಾ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್. ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಈಗ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಡೈಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಡೈಲಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗ್ಸೋಕ್ಕಂತಲೇ ಅವ್ನ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್? ಬಸ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲೋ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಫುಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ಒನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್? ಇಲ್ಲ, ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫುಡ್, ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿಂತ ಫ್ರೀದಾಗ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? they'll build your nutrition, they'll help you to maintain the good health. One example. Next, vaccines ತಗೊಂಡಾಗ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಈಗ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾಳ ಜನ ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು, ರಗಡ್ ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮನ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಂತಿ, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತಲೇ ನಾವು ಹಿಂಡರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ದಿಸ್ ದ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪಾತಾರೆ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಕೆಲಸ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಳಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೈತಪ್ಪ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ? ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೇ ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ಸತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾತಾರೆ, ಇದು ಬರೀ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಅ ಜನರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ.
ಸೊ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರ ಮಂದಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಿಲೀಫ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಐತಿ. ಬಿಲೀಫ್ ಆಮೇಲೆ ಫೇತ. ಫೇತರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಲಿಜನ್. ಓಕೆ, ಫೇತ ವರ್ಷಿಪ್ಪ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಾರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವೀಕ್ ಅದಾರು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಬಿಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗಿಂದ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಿಲೀಫ್, ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಅರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್? ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್? Which of the following in the preamble indicates absence of privileges? Option number 1, justice. ಅಥವಾ option number 1, social justice. Option number 1, republic. Option number 3, what? Equality. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತವೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಯು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಬೇಡ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಪಾತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾತಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ 1, 2 and 3 ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್? ಲಿಬರ್ಟಿ. ಈ ಥರ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ. ಟು ಎನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬ್ರಾಡರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಐತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲಿಜನ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಜಾತಿಯವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವೈಸು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ದಾಗ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಲಾಯರ್ಸಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸಾ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಟರ್ಮ್. ಏನಪ್ಪ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ what? Equality. Okay, equality. Again, we will be learning about equality from article number 14 to 18 under fundamental rights. So fundamental rights discuss ಮಾಡುವುದನಾಗ, so 14 to 18 it deals with equality. ಆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು superficially we have understood. See here, ಈಗ ಲಿಬರ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಿತ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ? ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು? ಲಿಬರ್ಟಿ. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬೋತ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. What is that minute thin line difference ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. At the same time providing opportunities for the development of individual personalities. Okay, individual personalities. ಇಲ್ಲಿ opportunities without any discrimination.
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್? ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಬರ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಎಂಬ್ರೇಸಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಿಂತ 3 ಥರ ಬರ್ತಾವೆ: ಸಿವಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ. ಸೊ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ. ಸೊ ಯಾರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿವಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಹೊಲಿಯುವಂಥವ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅನಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಅದು ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿವಿಕಾ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ 18 years of age, they should be eligible to vote. All those who have crossed 25 years of age, they are eligible to participate in the Lok Sabha election. All those who have crossed 30 years of age, they are eligible to participate in Rajya Sabha election, irrespective of the discrimination with respect to caste, religion, race, etc. Okay, etc. So same economic opportunity. So ಬಡವ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತನು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಸಿವಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಿವಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 14, 15, 16, 17, 18 ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೋಡೋದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, 14 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಸ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾವೆ? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 15 ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್, ರಿಲಿಜನ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. Again, we will be discussing about these things once we start discussing about fundamental rights. Equality of opportunity in matters of public employment. Abolition of untouchability. Okay. Abolition of titles. ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ detailed discussion we'll start doing once we start discussing about fundamental rights. But exam point of view, ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ 14 to 18 articles ಅವರಲ್ಲ. So they are related to equality for time being. ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. Provisions to seek political equality. Okay, provisions to seek political equality. So ಈಗ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 325 ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 325 ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 325 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಏನು ಪಾತ್ರ? ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ರೇಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಾಗ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾರು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ರೋಲ್. ಆ ರೋಲ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಹಾಕೋದ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀ ಇಂಥ ಜಾತಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಇಂಥ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಅದೀನಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 325 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. Article 325 of the Constitution upholds option number 1 economic equality, option number 2 political equality, option number 3 civic equality. Political equality. But ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ UPSC ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಾರ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 325 upholds political equality. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ ಒಳಗಿಂತ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು 3 to 4 months ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 326 ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್. ಸೊ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ
what? Political equality. So article number 325 and 326, so both of them they uphold political equality. Okay, political equality. 325 article ತಗೊಂಡಾಗ which is a keyword? Yes, electoral roll, that is a keyword. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನೆನಪು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದುದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. 326 ಒಳಗೆ adult franchise. Okay, so you keyword through ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ on top of this, so you'll write like this: 325 electoral roll, 326 universal adult franchise. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಬೇಕು, ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಬಾರ್ದು. Okay, so this will be called as short notes. Okay, short notes. Okay, so provision to seek economic equality. Okay, economic equality. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 36 to 51. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 36 to 51 ಬಹುಶಃ ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್, ಬಹುಶಃ DPSP ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವು 4 ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ಲ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸಾ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸಾ, ಇವು 4 ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲಸ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 39 ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ DPSP ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 36 ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, 37 ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, 38 ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, 39, 40, 41, 42 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲು ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಥ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ DPSP, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 39. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 39 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, DPSP ಸೆಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಟು ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಎನ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಟು DPSP ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಬರೋ ಹೊತ್ನಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಬರೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ DPSP. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೂಮ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. That you have to take these things in your mind while making any kind of policies, while making any kind of schemes. So ensures secures to men and women equal right. Okay, equal right to an adequate means of livelihood. Adequate means of livelihood andre what is livelihood? ಸೊ ನೀವು ಜೀವನ ಸಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದೇನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿರಲಿ, ಸೊ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೈತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಎಸ್, ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನರೇಗಾ. ಓಕೆ, ಮನರೇಗಾ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆದಾಗಿಂತಲೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋತ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಹುಷಾರಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಹಿಂದೂ ಓದೋತೆ ಅಂತಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಭಾಳ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಭಾಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಮನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಐತಿ, ಸೊ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಮನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ shape to article number 39. There are many such schemes, but at least we will be able to recall one scheme. Okay, Manarega scheme details ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದು, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾರ ಸಾಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು DPSP ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಗಾರ ಬೇರೆ, ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪಗಾರ, ಆ ಥರ ಏನಾರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಳಿನ ಪಗಾರ ಬೇರೆ, ಗಂಡಾಳಿನ ಪಗಾರ ಬೇರೆ. ಸರ್ ಮತ್ತು DPSP ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ವೆರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್. Wherever there is unorganized sector, government cannot enforce it. Okay, but DPSP it tries to secure it, equal pay for equal work. So ಈಗ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ? ಇಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಸಮಾನತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ DPSP ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 39 ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ seek to promote economic equality. ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 14, ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 14, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 21, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 39, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 43. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ 39. ಈಗ ನಾಳೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 325 and 326. ಓಕೆ, 325 and 326. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಿ ಶಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. Fraternity. Okay. So fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Okay, means a sense of brotherhood. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಏನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಪಾರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ಬಾರ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಪಾರ, ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಾರ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. ಆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ USA ಒಳಗೆ ಈಗ USA ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದವ್ರು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಟಿಸನ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದೀನಿ, ನಾ ಬೇರೆ ನೀ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಯಾವ ಪಾರ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವರು. ಸೊ provision of single citizenship in the constitution promotes which ideal in the preamble? Yes, fraternity. Okay, fraternity. ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ, ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಏನಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FD ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 51A ಒಳಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, 11 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹುಶಃ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಹಾರ್ಮನಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಜಗಳದು ಇರಲಾರ್ದಾಗ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. To promote harmony and spirit of common brotherhood among all its citizens, transcending religious, linguistic and sectional or regional diversities, to renounce practices derogatory to dignity of women ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮನಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂತ ಭಾರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಐತಿ, ಹಿಂದೂಸ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ, ಸಿಖ್ಸ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ, ಪಾರ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೀವು. ಸೊ ಆ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹಾರ್ಮನಿ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಮನಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭಾಷೆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿಚ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಶೇಪ್ ಟು ಅ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್? ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ spirit of common brotherhood. Okay, so which ideal it connects in the preamble? Fraternity. Okay, fraternity. ಅದು ಹೆಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್? Fraternity. Article number 39 of the DPSP promotes which ideal of the preamble? Yes, equality. Okay, so fraternity should assure two things: dignity of individual, unity and integrity of the nation. Okay, unity and integrity of the nation.
ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ರೋತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಭಾವನೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ರು ಯಾವುದೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಸ್ಲಾಮು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಪ ನಾನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಟ್ ನೀ ನಮ್ಮ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ತಲೆಗೆ ಏನು ಇಟ್ಕೋಪಾರೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಸೊ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಐತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಹುಶಃ, ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್? ಇಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದೇನು ಶೇಪ್ ಐತಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಒಳಗಿನ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿಂತಲೇ ಹೊಡೆದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ಲಸ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೊಡೆದಿಂತಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ಲಸ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ಒಳಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಏನು ಶೇಪ್ ಐತಲ್ಲ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅವರ ಟೆರಿಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ democratic setup, also recognize that personality of every individual is sacred, highlighted through some provisions of fundamental rights and DPSP. So ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ DPSP ಆಮೇಲೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಾಕ ಉಣಾಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ DPSP ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ರನೌನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಡೆರೋಗೇಟೆಡ್ ಟು ವುಮೆನ್. ಸೊ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, fraternity assuring the dignity of the individual, okay, and unity and integrity of the nation. So dignity ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟು ರಿನೌನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಡೆರೋಗೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಅರೆ ವುಮೆನ್ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೆರೋಗೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇದ್ರಾಗ ಅಂತಲೇ 3 ಸತಿ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಡೈವರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ವುಮೆನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಡೆರೋಗೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಮತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ, ಟು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸೋವರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಆಗ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಎಂಬ್ರೇಸಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್, ದ ಫ್ರೇಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ territorial integration or it also embraces psychological dimension, both psychological and territorial dimension. Okay, territorial dimension. Article 1. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಭಾರತ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್.
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡೋದು. ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಸಿಸೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿಯನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಹೇಳ್ತಾರ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಭಾರತ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಸಿಸೀಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೇಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡು, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂತ ಜಗಳ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ. ನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜೋಡಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದವ್ರು ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ, ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೇಷನ್. ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸಿಸೀಡ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಸಿಸೀಡ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಸಿಸೀಡ್. ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಪಾತಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಯನ್. ನಮ್ದೇನು ಯೂನಿಯನ್ ಐತ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಲಿ, ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. aims at overcoming hindrances to national integration. ಸೊ ದೇಶ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಲಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ರೆಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್? ಓಕೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ರೀಜನಲಿಸಮ್, ನಾರ್ತ ಸೌತ. ಓಕೆ, ನಾರ್ತ ಸೌತ. ಸೊ ರೀಜನಲಿಸಮ್. ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ನು ಇಂತ ದಾಟಿ ಒಂದಾಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಿಂಗಿಸಮ್, ಭಾಷಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಲಿಂಗಿಸ್ಟಿಕ್, ನೀವು ಮರಾಠ ನಾ ಕನ್ನಡಿಗ, ಓಕೆ ತಮಿಳಿಯನ್ ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಿಸಮ್, ಅರೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಷನಿಸಮ್. ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಳಗೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಕೆ, ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. So at a superficial level we have understood the various provisions of the terms which are present in the preamble. The preamble ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ನಾವು DPSP ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ, ಹೈಕೋರ್ಟ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, KM ಮುನ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಂಡಿತ್ ಠಾಕೂರ್ ದಾಸ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇಂತಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾರೆ, ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಅದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, KM ಮುನ್ಷಿ, ಪಂಡಿತ್ ಠಾಕೂರ್ ದಾಸ್ ಭಾರ್ಗವ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾಳೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪಾಲಿಟಿ ಮುಗಿಸಿದ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ವಿ ಕಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 300-400 ಜನ ಸೇರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, KM ಮುನ್ಷಿ ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ 2 people, they are not part of the constituent assembly. One was Mahatma Gandhiji, another one was Muhammad Ali Jinnah. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸು ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇರೋರು ಅದರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಸರ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ M ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಈ ನೇಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್.
ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 400+ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, 1 ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫೇಮಸ್ಲಿ? ವಿ ಆರ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 1973. ಸೊ ಆ ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್. ವೆದರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ನೋ. So it came through which judgment? Keshwanand Bharati judgment. So what does this basic structure doctrine say about? Can we amend the constitution? Yes. So who has the power to amend the constitution? ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ ಯಾರಿಗೆ ಐತಿ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಜನರಲಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದೊಂದು ಬರುವಂಥ ದಿವಸ ನಾವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಾತೀವತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್? ಎಸ್, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ sovereignty of parliament. Which are they? Written nature of the constitution. Next, fundamental rights, federal structure. ನೋಡಿದೀವಾ? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೆರಿ ಕೊರದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೈತಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದಾವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯಾರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆರುಬೆರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಸ್, ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್, LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್. ಈಗ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಬೆರುಬೆರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಫೀಲ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಲೆವರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರುಬೆರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ ಏನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೈತಿ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಐತಿ. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್? ಸ್ಪೀಕರ್. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತು, ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಪವರ, ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ. ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಇದ್ಲ ಮತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ, ಒಂದು ವೇ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜುಡಿಷರಿ ವಿ ಶಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆರುಬೆರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕೋರಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ as per this statement it is false. ಬಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಖರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ 1973 ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಪತ್ತ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. 1973 ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ 1995 ಒಳಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1995 ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಕೇಸಸ್ ಆ ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಿಕೋರಿ, ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ವೆದರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಎಸ್, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ದಾಗ ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸೋ, LIC ಕೇಸೋ, ಬೆರುಬೆರಿ ಕೇಸೋ ಈ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ವೆದರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಎಸ್. ನಾಳೆ ಮೇನ್ಸ್ದಾಗ describe or discuss as to whether preamble is part of the constitution and also discuss about its evolution ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ ಏನಾಯಿತು, ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸ ಏನಾಯಿತು, LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಬೇಕತ್ತಿಲ್ಲ.
ನೆನಪು ಹಾರಿತೀರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಒಂದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಮೇನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ ಒಂದು 100 ಲೈನ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಓದಿದಾಗಿಂತಲೇ ಒಂದು 10 ಲೈನ್ ನೆನಪಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, 10 ಲೈನ್ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ ಬರಿತೀರಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು. ಒಳಗಿರುವಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ 100 ಲೈನ್ ಅನ್ಕೋರಿ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಲೈನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್. ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೇಕು, ಅಗದಿ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಡೀತೈತಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಗಾಳ್ಯಾಗ ಗುಂಡು ಹರಿಸೋತಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಫೈರಿಂದ ಏರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್. ಆ ಥರ ಗಾಳ್ಯಾಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಾಗ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1 ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ you need to have the preparation, but ultimately your success depends on your answer writing skills, how you are going to express yourself. The thoughts, the opinions, the emotions which are present in your heart or mind, they should come in the form of a non-verbal expression, in the form that impresses the evaluator. Okay, that's very important. So 2 things to be noted. It is neither a source of power to the legislature nor a prohibition upon the powers of legislature. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ಸಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ರಿ ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಯಾರು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾ. ಕ್ಯಾನ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ದಾಗ ಬರ್ದಾರ ಅಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ನಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸ್. Preamble acts as a limitation on the power of the legislature. False. Fundamental rights act as a limitation on the power of the legislature. True. Fundamental rights act as a limitation on the power of the legislature. Yes, it's true. Preamble acts as a limitation on the power of the legislature. False. Okay, false. Next, it is non-justiciable. So ಈ ಟರ್ಮ್ ಭಾಳ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, non-justiciable ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, non-justiciable. ಸೊ ಈ 4 ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ 4ದ್ರಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಐತಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದು ಜಸ್ಟಿಫೈಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಇವೇನು 3 ಅದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19 ಹೇಳ್ತೈತಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟರ್ಮ್ ಐತೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಐತೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಐತಿ. ಸೊ DPSP ಒಳಗೆ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು, ಹೆಲ್ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೆಲ್ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ದಾಗ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. DPSP ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19 ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಿ, ವಿದಿನ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಬೈಲಾರ್ದ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟು ಬಿಜಾಪುರ ಹೈವೇ ಮಾಡೈತಿ, ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ತೆಗೆದವು, ಏನೋ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ. ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವೈಲೇಟೆಡ್? ಎಸ್. ಓಕೆ,
you can go to Supreme Court and High Court saying that your fundamental right has been violated. Okay, violated. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಶಬ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಬರ್ದೈತಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಯಾವ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಈಗ DPSP ತೊಗೊಂಡಿವು, ಹೆಲ್ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆತರ ಚಿಲ್ಡ್ರನಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಯಾರೊಬ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅದು DPSP ಬರ್ದೈತಿ ಹೆಲ್ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. DPSPs ನಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಂದ್ರು ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎದ್ದು ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆತರ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಾನೂನ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ದಾರಪ್ಪ ಆತಾರೆ, ಯಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೇಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಐತದ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ DPSP, ಸಾರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಬರ್ದೈತಿ, ಅದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್, DPSP is non-justifiable, preamble is non-justifiable, the only justifiable part is fundamental rights. So very important, okay, very important. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸೈಬಲ್. ಅಮೆಂಡಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸು 1960, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ, 1973. Supreme Court held that it is amendable under article number 368. So first time we are looking at an article called as article number 368. ಸೊ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 368. ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಾಗ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 368 ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, as you can amend other part of the constitution, similarly you can amend preamble as well. ನೀವು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಟರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೀನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಮೆಂಡೆಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? Only once. So was amended in 1976 through 42nd amendment. So which were the terms added? Social, secular and integrity. Social, secular and integrity. Okay. So with this we have come to a end of the topic called as preamble. Okay. So preamble on the topic now moves you. So illenre niಮಗೆ doubts ಇದ್ದು superficial level you can ask me doubts. So after that we can go to next topic. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಟು ಮೆಮರೈಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿದರೆ ಚಲೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗೂ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವಿದೌಟ್ ಯೋರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದನ ಇಂತಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್? ಲಿಬರ್ಟಿ. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್? ಎಸ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್? Equality. So providing equal opportunity for the development of the individual personality? Liberty. Okay. So elected president, which term in the preamble indicates it? Yes? Allah. Elected president, republic. Not hereditary position, it is republic. Okay. So self-rule, sovereign. So single citizenship, fraternity. Next, ಈಕ್ವಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್.
Equality? Okay. So which article promotes political equality? 326. Can you recall articles which promote economic equality? Promotes economic equality. Allah, that is political equality. I am speaking about economic equality. 39, article number 39. So ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕೋರಿ, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ as preamble. Okay, preamble.